पंजाब भारत सारिਆਂ वास्ते बहुत खुशी की गल है। टोक्यो ओलंपिक्स दे विच मैंस दी हॉकी टीम जिहड़ी है ब्रोंज मैडल भारत की झोली दे विच पा चुकी है। साडे नाल इसे बारे गलबात करन लई मौजूद ने अपने वेले दे बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट डिफेंडर कहे जाने वाले पद्मश्री अर्जुन अवार्डी प्रगट सिंह जी। पहला करदे उन्हां दा स्वागत। प्रगट सिंह जी बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो पहला तो कंग्रैचुलेशनस, बहुत बहुत वधाई। किहो जिहा लग रहा इन्नी वड्डी मेहनत इन्ने चिर दा सफल कामयाब होया? मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं समझदा कि जिस प्रोफैशन ने और पैशन ने मैनू इस लैवल तक लिया के खड़ा किया और अज उस ही प्रोफैशन के बच्चे जिहड़े आ हिंदुस्तान लई मैडल लैके आ रहे आ, उदों वध खुशी मेरा ख्याल है होर किसी नूं नहीं हो सकती। बड़ा ही मान महसूस हो रहा है यूथ स्पोर्ट्स क्लब मिठापुर दे विच आके। इस वेले सब तो पहला आपां गल करांगे इत्थे मौजूदा कोच दे नाल बलविंदर सिंह जी दे नाल। एज ए मिठापुर दे निवासी पंजाबी एज ए पंजाबी बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा बिकॉज हर एक प्लेयर का एक ड्रीम होंदा कि एक दिन वो अपने कंट्री नूं ओलंपिक च रिप्रजेंट करे और मनदीप सिंह और मनप्रीत सिंह दा टीम च नाम आना साडे नगर वास्ते साडे पिंड वास्ते बहुत ही प्राउड वाली गल है। हॉकी साडे काफ़ी कह लो कि डाउन ट्रेंड दे विच आ गई सी, लेकिन यह है कि जदों मैं डायरैक्टर स्पोर्ट्स बनया असी पॉकेट्स आइडेंटिफाई कीतियां भी जिहड़ियां ओरिजिनली हॉकी दीयां पॉकेट्स सीगियां, क्योंकि मेरा पिंड भी उहदे विच ही आउंदा। खुसरोपुर, संसारपुर, कुक्कड़ पिंड, ये 3-4 पिंड है, धैनों वाली, ये 3-4-5 पिंड की बेल्ट हैगी आ जिथे असी सारे पंजाब दे विच ही वो पॉकेट्स नूं आइडेंटिफाई करके तो उहदे ते काम करना शुरू किया। और जिहदे विचों ये जिहड़े मनप्रीत वगैरह हैगे ये सारे वो पहला लॉट हैगा उस सिस्टम का। उहदे तो बाद ये बेसिकली सुरजीत, क्योंकि साडे पिंड जिहड़े आ फीडिंग सेंटर आ, तो उहदे तो बाद सुरजीत अकैडमी चाहे मालवा अकैडमी, चाहे साडी मोहाली दी अकैडमी सी, चाहे महाराजा रणजीत सिंह अकैडमी अमृतसर, क्योंकि असी ये 4 अकैडमीज़ जिहड़ियां उन्हां दे एरिए नूं एज ए स्पैशलाइजेशन के तौर पर वो यूज़ किया हैगा। और उहदे तो अगे जिहड़ा सुपर स्पैशलाइजेशन, और उहदे विचों फॉर्चूनेटली मेरे पिंडों भी जिहड़े 3 बच्चे जिहड़े इस टीम दे विच हैगे आ और एक खुसरोपुर तो हैगा, और मैनू तो सारे पंजाब दे जिहड़े बच्चे जिहड़े वो अपने लगदे हैगे। सो इस करके मैनू लगदा कि जो भी असी पंजाब वालों कंट्रीब्यूट कर सके आ हिंदुस्तान की टीम लई वो साडा फर्ज भी बनदा ते साडा पैशन भी है ते साडा प्रोफैशन भी है। साडे कोल इत्थे अकैडमी चल रही है जिन्होंने राउंड ग्लास स्पोर्ट्स स्पॉन्सर कर रहा। और तुसी जान के बड़ा हैरान होगे कि जो इस टाइम इंडियन हॉकी नूं फैसिलिटियां मिल रही ने, जो इंडियन हॉकी का शेड्यूल है या प्रैक्टिस शेड्यूल है, वो असी चीज़ इत्थे फॉलो कर रहे हैं। इस एक वड्डा कारण है कि जो इंडियन टीम में जाते हैं ना तो उन्होंने स्ट्रगल इन्ना नहीं करना पैंदा। सो हाँ जी, सो साडे बच्चों नूं बिल्कुल साडी कोशिश ये है कि जो उस टाइम उस इंडियन हॉकी कैंप के जो फैसिलिटीज़ या जो शेड्यूल चल रहा असी उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कोच का होना, एक चंगी ग्राउंड का होना तो एक माहौल का होना सब तो इंपॉर्टेंट है। फिर उस पिंड के जिहड़े उन्होंने बंदे सपोर्ट करते होण, क्योंकि साडे पिंडां 'च की हुंदा कई बारी इन्हां चीज़ां नूं सपोर्ट नहीं किया जाता, उत्थे ग्रुपिंग बन जाती आ। मेरे पिंड दे विच मैं इदां दा कुछ नहीं होण दिता, और मेरी कोशिश वैसे एज ए पॉलिटिशियन भी ये रहिंदी आ कि आपां इशूज़ की गांह गल तुरीए। असी कई बारी धड़ियां 'च काम करके ना असी पंजाब पूरे दा कह लो जनाजा कढ़ के रख लिया, लेकिन सानू धड़ियां तो उत्ते उठ के सानू सिस्टम की सपोर्ट करने की जरूरत है। उहदे विच जिहड़े भी बच्चे आउंदे आ, जिहड़े भी फिर वो अगे देखण भी असी की कंट्रीब्यूशन करनी आ, क्योंकि मैनू ऐ लगदा कि जिस फील्ड दे विच मैनू सारा कुछ मिलिया तो मैं उस फील्ड नूं कंट्रीब्यूट की करना हैगा। हुण जे मैं एज MLA हैगा कि मेरा फर्ज बनदा मैं अपनी कॉन्स्टीचुएंसी नूं किद्दां दी नर्चर करां, उत्थे लोकां नूं किहो जिहा माहौल देवां, उत्थे किद्दां दी लोकां नूं सोच देवां, ताकि असी जिहड़ा आ एज ए सोसाइटी, एज पंजाबी, एज ए पंजाब ते हिंदुस्तान की बेहतरी लई की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ कर सकते हैं। इदां दा थॉट प्रोसैस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इट डिपेंड ऑन एज कैटेगरी। जो साढ़े को मेरे को बच्चे जो स्टार्ट हो जाते हैं दे आर 8 और 7 ईयर्स ओल्ड, सो उन्होंने बेसिकली उन्होंने सानू फिटनेस की जरूरत नहीं, सानू उन्होंने टैक्टिकल चीज़ां दस्सण की जरूरत है, टैक्नीकल, बिकॉज अगर उन्होंने बेस अच्छा हो जाएगा
तो then they are a good player. और जो थोड़ा जा if you are over 14 or over 15 years old then we start working on fitness. और fitness ਅੱਜ ਦੀ hockey is very important because ਆ ਤੁਸੀਂ grass ground ਆ ਪਰ ਅਗਰ if you play on AstroTurf so you need a very good fitness. ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਤੋਂ 15% ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1000 ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਪੈਸੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡਲ ਗੈਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਟੀਮ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 2.5 ਇੰਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 50% ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਜਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੈਲਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਬੈਸਟ ਅੰਪਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਲੱਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਖੇਡੇ ਹੋਏ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਫਸਟ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਮਿਕਸ ਬਲੈਂਡ ਲਿਆ ਕੋਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਟੀਮ ਦੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਮਨਦੀਪ ਦੋਨੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਫੜ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਨ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਜ ਏ ਕੋਚ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਧਰਮਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਫੀਲਡ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਊ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਈਡਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਆ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ
ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਿਕਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 2 ਜਾਂ 3 ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 5-5 ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।